all of you have heard the song, like even though it feels like it's going to be a love story, it's not just that. It has a thrilling experience for you waiting out there. So the background score is going to be amazing. Siddharth has done the background score work. So I really enjoyed during the edit process and all the music was amazing. Uh, and Apart from doing music, songs for this film, I one of my studio, Vistaran Volume Studios, has done the audio mixing for the film, sound mixing. My team, Beena has done the mixing engineer. She's here now. So it's a good, start for us is what I feel. Like, you know, uh, I'm really feeling happy. We have covered so many departments, taking care of the sound design. One of my good friends, Shiva, is not here. So he has done the sound design, like Beena has done the mixing. So have been part of the song composition and all the stuff. So I really thank Anusuya Garu, for giving me this opportunity, and for trusting me. This is my first. I'm going to remember this for a long time. Uh, it was great overall. Talking about Viraj, uh, he's a very passionate person. Uh, met very few people. I've been around the music community. Musicians are generally passionate people, but the kind of perseverance I see in Viraj is really amazing. He has been through the film from so many years, I think 3 years, 4 years. Uh, so it's like in the kind of detailing he goes into, I see in very few actors who actually get into other departments, and he's interested in each craft. Uh, like he was very patient throughout the process. He was not just worried about his craft, he was also taking this opportunity to learn how overall filmmaking process is. So that's really amazing. It was amazing working with you, Viraj. So thanks again. I hope all of you will watch the film. You have a thrilling experience waiting at the theaters. It's going to release on 20th Feb this month. Please do go and please watch the film. హలో అండి, నమస్తే అండి. అండ్ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్తే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. అండ్ నేను ఈ ఫిలింకి ఘాట్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేశాను. అండ్ ఈ ఎస్పెషలీ థ్రిల్లర్ ఫిలిమ్స్కి ఎడిటింగ్ రాజ్ డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్. అగైన్ టెక్నికలీ ఇట్ షుడ్ బి ఎ స్ట్రాంగ్ ఫిలిం. అండ్ స్కోర్ అంతే చాలా బాగా వచ్చింది. ఇట్స్ ఎస్పెషలీ బికాజ్ the director vision for it, and also Jagga, who is the director, he did a great job in shooting the film. But he is in Australia. We were communicating. But Viraj, మీకు తెలిసింది హీరోయే కానీ he has put all caps for this film, like every single AVV, he was into everything. ఎందుకంటే he wants to make this film work in any way possible. So there are many re-edits padai, but and there are many reshoots, and everything was correcting himself, and finally made an amazing film. Okka minute koda you will be to the edge of your seats, complete the whole film. It's definitely a theatrical experience. So we are getting on 28th. Please watch it in the theaters, because the theatrical lo thrillers అనేవి, it's an experience, because visually it's all shot in Australia, so the visual grandeur is amazing. And because of the sound design and the score we have done and mixed in Vistaran Volume, they did an amazing job. And the songs by Pranay are beautiful. So the song is also out. Please listen to it. And the whole film motto is an experience that you have to watch it in the theater. Definitely paisa vasool. Please come down to the theater, watch it on the 20th of Feb. And Viraj as an actor, he is going to be big very, very soon. So definitely you have to watch this film. హలో అందరికీ, దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్. ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే. నా పేరు విరాజ్ రెడ్డి చీలం
నన్ను కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. వీ వర్క్డ్ రియలీ హార్డ్ ఫర్ దిస్ మూవీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మాకు మీ సపోర్ట్ కావాలి. నాకు తెలుసు ఇండస్ట్రీలో మనం ఏమైనా పీకాలంటే కంపల్సరీ మీ సపోర్ట్ కావాలి, లేకుంటే ఏం పీకలేము ఇక్కడ. మాకు మా టీంకి ప్లీజ్ కొంచెం సపోర్ట్ చేసి, నాకు తెలిసి మీరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ఇక్కడికి పెట్టొచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ఇక్కడికి పెట్టొచ్చు, మీకు ఆ కెపాసిటీ ఉంది. సో మా టీజర్ కానీ మా టీం కానీ మేము కానీ ఏదైనా నచ్చితే ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ అస్. మాకు మీ సపోర్ట్ కావాలి. నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడాను, సినిమా గురించి ఏమి ఎక్కువ చెప్పను, ఎందుకంటే మీరు చూస్తూనే ఉంటారు, మీకు వస్తూనే ఉంటే ఒక్కొక్క ఫుటేజ్ మీకు అర్థమైపోతుంది. బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ ఆల్ మై టీమ్ మెంబర్స్. ఒక్కసారి ఇన్వైట్ చేసేస్తా, ఇంట్రడ్యూస్ చేసేస్తా స్మాల్గా. నేను సినిమా గురించి చెప్పగానే వీళ్ళ గురించి చెప్తా, మీకు అర్థమైపోతుంది సినిమా గురించి. బీనా గారు రండి, సందీప గారు రండి, పార్థు ఇఫ్ యు ఆర్ హియర్ ప్లీజ్ కమ్. మా డైరెక్టర్ గారు అండ్ ఆల్ ద యాక్టర్స్ దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. దే ఆర్ కమింగ్ నెక్స్ట్ వీక్. రిలీజ్కి ముందు 1 వీక్ ముందు వస్తారు, అప్పుడు ఇంకెక్కువ ప్రమోషన్ చేస్తాం. ఇవాళ మాత్రం యాక్టర్గా నేను ఒక్కనే ఉన్నా, మిగతా మా వాళ్ళని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ రాజేష్ అని మన ఎడిటర్, ఆయనతోటి నాకు రిలేషన్ భార్యాభర్త రిలేషన్ టైప్ అయిపోయింది. కొట్లాడుకుంటున్నాం, ఆర్గ్యుమెంట్ చేసుకుంటున్నాం, బట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఫైనల్ అవుట్పుట్ కోసమే హీ వర్క్డ్ రియలీ హార్డ్. నేను ఎప్పుడు ఏది చెప్పినా మంచి చేస్తుండే. ఇవాళ లేడు, ఇప్పుడే వచ్చి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు, ఏదో పని ఉందని. థ్యాంక్ యూ రాజేష్. ఆయన డిపార్ట్మెంట్లో చాలా క్రిస్ప్ చేసేసిండు. ఇట్ వాజ్ రియలీ గుడ్ వర్కింగ్ విత్ యూ రాజేష్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బీనా గారు, లేడీ బాస్. ఐ రియలీ లైక్ దిస్ గర్ల్ బికాస్ ఆమె గూగుల్లో పనిచేస్తుండే. గూగుల్ యూనో ఎంత పెద్ద కంపెనీయో, అది మానేసి బికాస్ షీ సో ప్యాషనెట్ అబౌట్ సౌండ్ డిజైనింగ్, అసలు మిక్సింగ్ తనే చేసింది. నాకైతే అనిపించింది అమ్మాయిగా గూగుల్ అంటే, మనకు అమ్మాయి గూగుల్ జాబ్ మానేస్తుందంటే అసలు మామూలు విషయం కాదు. మానేసి ఎంత ప్యాషన్ ఉంటే ఇటు సౌండ్ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ బీనా, ఆల్వేస్ గుడ్ వైబ్. నేను కలిసినప్పుడు అలా ఆల్వేస్ అట్లా స్మైల్ తోటి ఉంటుంది. ఐ రియలీ లైక్ హర్. శివ సౌండ్ డిజైనర్, సౌండ్ డిజైన్ మొత్తం చింపేసిండు, మీరు చూసే ఉంటారు. ఇప్పుడు సౌండ్ డిజైన్ కూడా వాళ్ళ టీం శివ, ప్రణయ్ వాళ్ళ టీం శివ చేసిండు. పార్దు, ఈయన కూడా నాకు బ్రదర్ లాగా అయిపోయిండు. పోస్టర్స్ చూసిరు కదా మీరు, పోస్టర్స్ అన్నీ ఇతనే చేసిండు, చాలా బాగా చేస్తుండు. ఈయనకు చాలా మంచి కెరియర్ ఉంది, ఆయన ఆల్రెడీ మంచి మూవీస్ చేస్తున్నాడు అతను. ఐ హోప్ ఈ మూవీ నుంచి అందరూ చాలామంది, అసలు ఇంతవరకు ఒక్క నెగిటివ్ కామెంట్ కూడా రాలేదు పోస్టర్స్ గురించి. చాలా బాగుంది, చాలా బాగుందని చెప్తున్నారు అందరూ. ఫుల్ క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ ఓన్లీ. మంచి చేసి పంపిస్తాడు, అసలు నాకు మంచి అనిపిస్తుంది ఈయనతోటి పని చేయడం. థ్యాంక్ యూ పార్దు, నీకు మోర్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అనుకుంటున్నా. అండ్ సందీప గారు, ఆర్ ప్రొడక్షన్ లైన్ అన్నీ ఆమెనే చూసుకున్నది, మోస్ట్ హార్డ్ వర్కింగ్ గర్ల్. థ్యాంక్ యూ సందీప గారు. ఫైనల్లీ మన ప్రణయ్, ఈయనతోటి కూడా మాకు లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ నుంచి రిలేషన్ ఉంది. ఎన్నిసార్లు మాట్లాడుకున్నాం, అదే ఏంది కష్టాలు చెప్పుకున్నాం, అన్నీ చెప్పుకున్నాం. మ్యూజిక్ మీకు సినిమాకి పాటలకి అసలు సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మాకు లవ్ సాంగ్స్ కావాలన్నాము, అట్లనే ఇచ్చిండు. ప్రణయ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ, బట్ ఐ హోప్ యూ డూ లాట్ ఆఫ్ మూవీస్. ఐ రియలీ లైక్ దీస్ సాంగ్స్. బీజిఎం సిద్ధార్థ్, ఈయన ఆల్రెడీ మీరు పుష్పక విమానం, డెడ్ పిక్సిల్స్ అని ప్రైమ్లో ఉంది, చాలా మూవీస్ చేసిండు. ఈయన బీజిఎం నాకు ఎందుకో మస్తు మంచి అనిపిస్తుంది. ఈ సినిమా కూడా బాగా కొట్టిండు. అసలు నాకు ఎక్కువ చేంజెస్ ఏమి అనిపించలే, అంటే చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉండే కానీ ఎక్కువ చేంజెస్ ఏమి అనిపించలే. కానీ నాకైతే త్రూ అవుట్ ఫుల్ మూవీ మంచిగా అర్థం చేసుకొని ఫాస్ట్గా బీజిఎం ఎంత అవసరమో అంతే కొట్టిండు, ఎంత అవసరం లేదో అది చేయలేడు. సిద్ధార్థ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇంకోటి, రీసెంట్గా నెట్ఫ్లిక్స్కి సైన్ చేసిండు. సో ఈజ్ ఇంటూ నెట్ఫ్లిక్స్ ఆల్సో. నెట్ఫ్లిక్స్కి మ్యూజిక్ కొడతాడేమో, తర్వాత మనకు దొరకడేమో ఇక. థ్యాంక్ యూ సిద్ధార్థ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీళ్ళందరూ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్లో అందరూ 100% ఇచ్చేసారు. మేమందరం కొత్త వాళ్ళం. జగ్గా పెద్ది ఈజ్ అవర్ డైరెక్టర్. వితౌట్ హిస్ సపోర్ట్ దిస్ వుడెంట్ హ్యావ్ బిన్ పాసిబుల్. జగ్గా బికాస్ ఈజ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా, ఐ కుడెంట్ కమ్ హియర్. రాలేకపోయాడు. నేను ఇక్కడనే ఉంటున్నా కాబట్టి నేనే మ్యాక్సిమం చూసుకుంటుండే, కానీ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటా ఎవ్రీడే జగ్గాతో మాట్లాడుకుంటా చాలా నేర్చుకున్నాను నేను ఈ సినిమా నుంచి. ఇంకా యాక్టర్స్ వచ్చేసి
అందరూ కొత్త యాక్టర్సే. నాకు ఇండస్ట్రీలో అందరూ అంటున్నారు కొత్త యాక్టర్స్ కొంచెం కష్టం, కొంచెం కష్టం, నోన్ యాక్టర్స్ ఉంటే బాగుంటుందని. బట్ ఐ కెన్ ప్రామిస్ యూ దట్ మీకు ఏ సినిమాలో ఎక్కడ కూడా కొత్త యాక్టర్స్ని చూస్తే మన ఫీలింగ్ రాదు. 10 minutesలోనే మీకు అర్థమైపోతుంది సినిమా అంటే ఎంత బాగుంటుందో. ప్రతి ఒక్క యాక్టర్ ట్రైన్డ్ యాక్టర్, అందరూ ఆస్ట్రేలియాలో ట్రైన్డ్ యాక్టర్స్ తీసుకొని చేసినాం మేము ఇది. మంచి అందరూ హీరోయిన్స్ మిమి లినాడ్ కానీ, శిల్పా గారు కానీ, కమల్ గారు, జోష్వా గారు, భక్తి అండ్ లక్ష్మీకాంత్, కిరణ్ గారు, వీళ్ళందరూ వీఆర్ ఆల్ మేము అందరం చూస్తూనే ఉంటారు. అందరు యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు కూడా అందరు యంగ్స్టర్స్ ఉంటారు. అసలు వాళ్ళు ఉంటే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫన్ ఉంటుంది. వాళ్ళని నెక్స్ట్ టైం పట్టుకొద్దాం అనుకుంటున్నా. వాళ్ళందరి సపోర్ట్ లేకుండా నేను ఈ సినిమా తీయలేకపోతుండే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ. That's all from my side. But before I finish, I just want to, I would like to take this opportunity and talk to the film members, like పెద్దలు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు. సార్ ప్లీజ్ సార్ చిన్న సినిమాలను సపోర్ట్ చేయండి సార్. ఎందుకంటే చిన్న సినిమాలు చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాయి ఆఫ్టర్ కోవిడ్. ఐ నో బిగ్ ఫిలిమ్స్ కూడా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాయి. బట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే బిగ్ ఫిలిమ్స్కి ప్రమోషన్కి బడ్జెట్ ఉంటుంది, అట్లీస్ట్ ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. కానీ సినిమా బాగుంటే వర్క్ అవుతుంది, కానీ చిన్న సినిమాలకు అసలు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు సార్. అంటే నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ పీపుల్ దట్ మోర్ దెన్ 1000 ఫిలిమ్స్ రిలీజ్కి రెడీ ఉన్నాయి, స్మాల్ ఫిలిమ్స్. దే డోంట్ నో అసలు ఎట్లా రిలీజ్ చేయాలనో అర్థమవుతలేదు ఎవరికి. మాకు కూడా లాస్ట్ 1.5 year వీ బిన్ స్ట్రగ్లింగ్ పని. బట్ నేనేమనుకున్నా అంటే సరే తీసినాం, ఇప్పుడు మనమే రిలీజ్ చేద్దామని అనుకున్నాం. కానీ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఇండస్ట్రీ పెద్దలందరూ బిగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ బిగ్ యాక్టర్స్ ఆర్ బిగ్ డైరెక్టర్స్, నాకేమనిపిస్తుంది అంటే బికాస్ నేను వాళ్ళని అందరితో మాట్లాడి వాళ్ళ కష్టాలు తెలుసుకుంటున్నా కాబట్టి లాస్ట్ 1.5-2 years నుంచి ఒక చిన్న ఆర్గనైజేషన్ ఏదైనా పెట్టి లైక్ రిలీజ్ ప్లాన్ లైక్ స్మాల్ ఫిలిమ్స్కి చిన్న థియేటర్స్ అంటే తక్కువ థియేటర్స్ తక్కువ బడ్జెట్లో ప్రమోషన్ చేసేటట్టు ఏదైనా ఆపర్చునిటీ మాకు ఇస్తే అరే ఇక్కడికి వెళ్తే మనకు పని అవుతుంది అని ఎవరు సార్ నాకు అది తెలియదు ఎట్లా చేయాలో. కానీ అట్లా అయితే నిజంగా సార్ స్మాల్ ఫిలిం మేకర్స్ లైక్ అస్ ఎంతో హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతుంది సార్. అండ్ నాకు ఇంకొక అతను ఈ ప్రాసెస్లో ఒక అతను మాట్లాడి అరే మన చిన్న సినిమాలకు సపోర్ట్ చేయరు బ్రో, మనది రిలీజ్ చేయరు అది అంటే, నేనన్నా నువ్వు సినిమా తీసేటప్పుడు నువ్వు వాళ్ళకి చెప్పినావా? చెప్పలేదు. ఇట్స్ యువర్ ప్యాషన్, నీ ప్యాషన్ తోటి సినిమా తీసినావు. వై ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ అదర్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు రిలీజ్ యువర్ మూవీ? వాళ్ళకి మనలాగా 1000 మెంబర్స్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ మూవీ టెన్షన్సే వాళ్ళకు ఉంటాయి. మనం కూడా మనలాంటి వాళ్ళు 1000 మెంబర్స్ వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడు రిలీజ్, ఎప్పుడు అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుందా అని. వాళ్ళందరు మూవీస్ చూడలేరు, వాళ్ళకు టైం ఉండదు, మనం వాళ్ళది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. కాకపోతే మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు బికాస్ ఇట్స్ అవర్ ప్యాషన్, మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రిలీజ్ కూడా మనమే ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదని అనిపిస్తుంది నాకు. కానీ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అవుట్ దేర్, ప్లీజ్ సపోర్ట్ యంగ్స్టర్స్. నేను ఒకసారి అంటే చిన్న సినిమాలు వర్కౌట్ కాదు అది అని కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. తరుణ్ భాస్కర్ గారు ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలు అన్నారు, మా సినిమా నేను పెళ్లి చూపులు చాలా మంది ఫిల్మ్ మేకర్స్కి చూపించా, ఎవరికి నచ్చలేదు, చాలా మంది డిసప్పాయింట్ చేసిర్రు. బట్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిర్రు, ఇట్ మేడ్ అ హిస్టరీ. ఇప్పటికీ పెళ్లి చూపుల గురించి మాట్లాడతాం, యంగ్స్టర్స్ అందరు ఎంతమంది చేసిరో. అగైన్ సేమ్ అలాగే సందీప్ రెడ్డి వంగ గారు సినిమా బాగాలేదు, అది స్టోరీ బాగాలేదు, బూతులు ఉన్నాయి, డ్రగ్స్ ఉన్నాయని చాలామంది చెప్పారు. బట్ స్టిల్ సందీప్ రెడ్డి గారు ఓన్ ప్రొడ్యూస్ చేసి నౌ యూ నో వేర్ హీ ఈస్, ఎక్కడున్నారో మీకు తెలుసు. ఈజ్ అ పాన్ ఇండియా డైరెక్టర్. ఐ రియలీ లైక్ దోస్ పీపుల్. అండ్ బేబీ సినిమా కూడా ఫస్ట్ నెగిటివ్ రివ్యూస్ వచ్చినాయి, బూతులు ఉన్నాయి అని, బట్ ఇట్ మేడ్ 100 crores. సో ఏ సినిమా ఎప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుందో తెలియదు. ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కి నచ్చచ్చు, నచ్చకపోవచ్చు. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆడియన్స్కి నచ్చాలి. ఆడియన్స్కి నచ్చితే దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకుపోతారు. సో అట్లీస్ట్ మా చిన్న సినిమాలకు ఆపర్చునిటీ, ఐ నో 1000 ఫిలిమ్స్ ఇస్తే 1000 ఫిలిమ్స్ బాగోవు, అది థియేటర్కి వచ్చే రేంజ్ ఉండకపోవచ్చు. కానీ అట్లీస్ట్ మాకు ఆపర్చునిటీ మేమే తీసుకున్నాం కాబట్టి మాకు అక్కడికి వరకు వెళ్ళే ఆపర్చునిటీ మాకు ఇప్పిస్తే ఇట్ విల్ బి రియలీ హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తుంది సార్. పెద్దలు మీకు చెప్పేంత పెద్దని కాదు, కానీ నాకెందుకో ఇక్కడ గ్రౌండ్ లెవెల్స్లో చిన్న సినిమా మేకర్స్ చూస్తున్నా కాబట్టి మాకు కష్టాలు తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నా అంతే సార్. ఏమైనా తప్పు మాట్లాడింటే క్షమించండి. ఇట్స్ ఆల్ విత్ గుడ్ ఇంటెన్షన్. నేను ఇది చాలా మంది 30-40 years వాళ్ళు ఇంకా డైరెక్టర్ కావాలి, వేరే ఏ ప్యాషన్ పెట్టుకోకుండా ఓన్లీ ఫిలిం మేకింగ్ ప్యాషన్ అని పెట్టుకొని నాకైతే చూస్తుంటే మస్తు బాగా అనిపిస్తుంది సార్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ అవుట్ దేర్. యంగ్స్టర్స్ని పెట్టుకుంటేనే మనం ముందుకు వెళ్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు క్రికెట్ కూడా చూస్తే IPL వల్ల ఎంతమంది యంగ్స్టర్స్ వస్తున్నారు.
దానివల్ల మన ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐపీఎల్ పీపుల్ ఇద్దరు మొత్తం ఇప్పుడు క్రికెట్ లెవెల్ని చేంజ్ చేసినారు. అట్లనే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే యంగ్స్టర్స్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ని తీసుకుంటే ఎక్కువ యూనో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ విల్ గో ఫార్వర్డ్ అనిపిస్తుంది. ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ ఉండాలి, అట్ ది సేమ్ టైం యంగ్ పీపుల్ కూడా ఉండాలి. ప్లీజ్ 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 సార్, ఎంకరేజ్ అవర్ న్యూ టాలెంట్. అంటే మేము టాలెంట్ ఉంటేనే సస్టైన్ అవుతాం, ఇక్కడ లేకుంటే లేదు. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇట్స్ ఆల్ డెస్టినీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్. వచ్చిన ప్రెస్ వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పేరు పేరున. ఇట్ రియలీ మీన్స్ అ లాట్. ఫిలిం వచ్చేసి February 28th రిలీజ్ చేస్తున్నాం. మాకు మీ అందరు సపోర్ట్ కావాలి. ఇంకా కొన్ని ఈవెంట్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ దట్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ హియర్ ఎట్ ద మూమెంట్. వెరీ 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 ఫార్చునేట్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అట్ ది సేమ్ టైం వెరీ వెరీ నర్వస్. ఇంకా చేసింది ఒక 1%, ఇంకా మస్తుంది చేసేది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్, థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ స్టోరీ విన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది? అంటే జగ్గ గారు నాకు 3-4 స్టోరీస్ చెప్పారు. నాకేమనిపించింది అంటే నాకు హారర్ అంటే బాగా ఇష్టం. అట్ ది సేమ్ టైం హారర్లో కామెడీ ఇంకా ఇష్టం. సో ఈ మూవీలో మీరు ఓన్లీ కామెడీ తక్కువ చూసినట్టున్నారు, కానీ కొంచెం కామెడీ కూడా ఉంటుంది. అని ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కవర్ చేసినాం అన్నట్టు. బట్ నాకైతే ఈ సినిమా స్టోరీ చెప్పినప్పుడు లైన్ బాగా నచ్చింది. దీన్ని డెవలప్ చేసి స్టార్ట్ చేసినాం. డెవలప్ చేసే టైంలో నేను కూడా కూర్చున్నా, అంటే థాట్స్ షేర్ చేసుకున్నాం. బట్ మోస్ట్లీ జగ్గ గారే రాశారు. చిన్న చిన్న థాట్స్, చిన్న చిన్న సీన్స్ అట్లా నాకు కూడా కొన్ని మంచి అనిపించి పెట్టుకున్నాం. ఓవరాల్గా 2 hours మూవీ ఉంటుంది మ్యామ్. 2 hours ఇట్స్ వెరీ ఎంగేజింగ్ మూవీ. విరాజ్ గారు, ఈ మూవీ అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఎన్ని ఇయర్స్, అంటే లైక్ ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ అయింది ఈ మూవీ? మ్యామ్ మేము ఈ మూవీ ఆస్ట్రేలియా షూట్ చేసినాం. దెర్ వాజ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్ దేర్. మన ఇండియాలో షూట్ చేసినట్టు ఉండదు. అక్కడ ప్రతిదీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలంటారు. మనకేమో కొంచెం అలవాట్లేదు అవన్నీ. పర్మిషన్ తీసుకొని చాలా గ్యాప్ వచ్చింది. అండ్ మేము హాలీవుడ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ని తీసుకున్నాం మేము. అతని డేట్స్ అవన్నీ కొంచెం మాకు షూట్ చేయడానికి 55 days షూట్ చేసినాం. కాకపోతే ఇది ఒక ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 8 months అట్లా షూట్ చేసినాం మేము, గ్యాప్స్ దొరికినప్పుడల్లా. కానీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ 1 year పట్టింది మ్యామ్. ఎందుకంటే కొన్ని ఫస్ట్ టైం కాబట్టి వీ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్ వెన్ ఇట్ ఎండ్స్ అప్ ఇన్ థియేటర్ వీ వాంట్ టు ఎంగేజ్ పీపుల్ ఫర్ 2 hours. సో వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ బిహైండ్, అందుకే 1 year తీసుకున్నాం. షోస్ వేసినాం, రివ్యూస్ తీసుకున్నాం. అంటే బయట వాళ్ళకి వేయలేదు, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి, ఫ్రెండ్స్కి అట్లా దగ్గర వాళ్ళకి షోస్ వేసి రివ్యూస్ తీసుకొని క్రిస్ప్గా చేసి నౌ ఇట్స్ వెరీ ఎంగేజింగ్. 2 hours మూవీ ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. అందుకే కొంచెం 1.5 year టైం పట్టింది మ్యామ్. అండ్ అలానే ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే హారర్ జోనర్స్ చాలా ఉంటాయి. సో వాటితో కంపారిజన్ చేసుకుంటే గాడ్ మూవీ ఏ విధంగా డిఫరెంట్గా ఉండబోతుంది, ఏ విధంగా మనకి ప్రేక్షకుల్ని ఎంగేజ్ అయిపోతుంది మూవీ? ఫస్ట్ థింగ్ మ్యామ్, వీ షాట్ దిస్ మూవీ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. ఒక డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ చూస్తారు. అగైన్ బయట కంట్రీలో దయ్యాలు, ఇండియాలో దయ్యాలు కొంచెం డిఫరెంట్ అనుకుంటా. అక్కడ కొంచెం పాష్ ఉన్నాయి దయ్యాలు. మనకి ఇక్కడ మన ఇండియాలో చేస్తే ఎక్కువ మటుకు చేతబడి సైడ్ వెళ్తాం. అక్కడ వేరే చైన్లు వేసుకుంటే దయ్యాలు రావడం అట్లాంటివి ఉంటాయి. సో అట్లా కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది. బయట కంట్రీలో వెరీ తక్కువ వచ్చినాయి అనుకుంటా నాకు తెలిసి హారర్ మూవీస్. మోస్ట్లీ మనం ఇక్కడ ఇండియాలో తీస్తాం హారర్ మూవీస్. అక్కడ విజువల్స్, అక్కడ హాంటెడ్ హౌసెస్లో షూట్ చేసిన మీరు కొంచెం టీజర్లో చూసే ఉంటారు. మంచి సెట్ వేసినాం, ఒక దగ్గర సెట్ వేసి మంచి 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 లొకేషన్ షూట్ చేసినాం. ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ష్యూర్. బట్ నాట్ జస్ట్ హర్రర్, వీఆర్ టెలింగ్ స్టోరీ. హారర్ ఈజ్ లైక్ ఓన్లీ 30%, బట్ స్టోరీ బాగుంటుంది మ్యామ్. ఇట్స్ వెరీ ఎంగేజింగ్, థ్రిల్లింగ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ 2 hours వెరీ ఎంగేజింగ్ మూవీ. అండ్ అబౌట్ హీరోయిన్, అండ్ ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు, తనకి ఎటువంటి ఆడిషన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది, అండ్ హౌ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ హర్? హీరోయిన్ నేమ్ వచ్చేసి మిమీ లినాడ్ మ్యామ్. షీఈస్ ఒరిజినలీ ఫ్రమ్ శ్రీలంక, బట్ షీ సెటిల్డ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. షీ హాజ్ ఆల్రెడీ డన్ సమ్ తమిళ్ మూవీస్. ఆమె ఆల్రెడీ ఇప్పుడు రిలీజ్కునే ఒక మూవీ రిలీజ్ అయిపోయింది. అండ్ షీఈస్ ఆల్రెడీ గుడ్ యాక్ట్రెస్ ఇన్ శ్రీలంక. షీఈస్ అ బ్రిలియంట్ యాక్టర్. షీ నోస్ హౌ టు స్పీక్ తమిళ్, బట్ తెలుగు రాదు ఆమెకు. కూర్చొని పక్కన కూర్చొని ఆమెకు తెలుగు చెప్తే అంత తమిళ రాసుకొని నేర్చుకొని చేసింది. ఇట్ వాజ్ రియలీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ షీ వర్క్ రియలీ హార్డ్. ఆమెకి ఎందుకంటే 2 different రోల్స్ ఉన్నాయి, 2 different షేడ్స్ ఉన్నాయి ఈ మూవీలో. అది చాలా బాగా పోర్ట్రే చేసిందని నేను అనుకుంటున్నా. ఐ థింక్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆడియన్స్ హ్యాస్ టు టెల్ ఎట్లా వర్కౌట్ అయింది అంతే మ్యామ్. విరాజ్ గారు, దిస్ ఇస్ చందు. అయితే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గాడ్ బాగుంది, అంత పోస్టర్స్ టీజర్ అంతా బాగుంది. బట్ మీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇది, కానీ అక్కడ పోస్టర్ మీద చూస్తే 7 languagesలో రిలీజ్ అని ఉంది. తెలుగు, తమిళ్, మరాఠీ, వీటితో పాటు చైనీస్ కూడా.
సో ఫస్ట్ సినిమానే ఇన్ని లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ అవ్వటం అంటే ఇప్పుడున్న కొంతమంది హీరోస్ కూడా ఆ స్టెప్ తీసుకోవట్లేదు. చాలు మనకి తెలుగులో రిలీజ్ చాలులే, ఇక్కడ హిట్ అయితే చాలులే అనుకున్న మైండ్ సెట్లో ఉన్నారు. బట్ మీ ఫస్ట్ స్టెప్పే ఇలా వేయటం ఏంటి, రీజన్ ఏంటి, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి? సార్ 100% అయితే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ హారర్ మూవీ. మీరు చైనా వెళ్ళండి, యుగాండా వెళ్ళండి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సేమ్ భయం, సేమ్ సినిమాలు చూస్తారు. సో నేనేమనుకున్నా అంటే అగైన్ నాకు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఎందుకు ఇంత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ సినిమాకి 7 లాంగ్వేజెస్ ఎందుకు అని అంటే, సార్ మేము ఇది 7 లాంగ్వేజెస్లో ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ మెయిన్ రీజన్ చెప్తా సార్. మన కొత్త వాళ్ళకి ఎంత ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే అంత మంచిదని నేను అనుకుంటున్నా సార్. ఇప్పుడు 7 లాంగ్వేజెస్ మీరు క్వశ్చన్ అడిగింది సార్, దట్ ఈస్ మై సెల్లింగ్ పాయింట్. 7 లాంగ్వేజెస్ చేసి పెట్టినాం, మేము ఇప్పుడు తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తాము. బట్ ఇఫ్ పీపుల్ లైక్స్ ఇట్, ఇఫ్ సమ్మన్ కమ్స్ ఆన్ బోర్డ్ విల్ రిలీజ్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజెస్. బట్ ఓటీటీకి మాత్రం ఈ 7 లాంగ్వేజెస్ వెళ్తుంది. నేను థియేటర్లో ఇంత రిలీజ్ చేసే కెపాసిటీ మాకు లేదు. తెలుగు రిలీజ్ చేయడానికి తంటాలు పడుతున్నాం ఇప్పుడు. ఓన్లీ రీజన్ సార్, సినిమా మీద కంటెంట్ మీద నమ్మకంతో 7 లాంగ్వేజెస్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఇండియా వైడ్ చూడాలి ఇది సినిమా. ఎందుకు అట్లీస్ట్ ఓటీటీలో ఎండప్ అయితే అట్లీస్ట్ మాకు ఆప్షన్స్ పెంచుకుంటున్నాం. మేము ఓటీటీ కూడా మా దగ్గర ఇన్ని రెడీ ఉన్నాయి సార్ అంటే ఆప్షన్స్ పెంచుకుంటున్నాం సార్. నేను అన్ని బాక్స్ టిక్ చేసిన సార్, టిక్ చేయడానికి ట్రై చేసిన. ఎక్కడ నేను వెళ్తే ఎక్కడ నో చెప్పకు, ఏది అడుగుతారు క్వశ్చన్స్, ఎట్లా నో చెప్పాలని అందరు చూస్తుంటారు కాబట్టి ఆ బాక్సెస్ అన్ని టిక్ చేద్దామని ఇది చేసినాం సార్. సో మీరు ఇండస్ట్రీకి కొత్త, ఇప్పుడే ఫస్ట్ మూవీ, సో ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు? సపోర్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది మీడియా నుంచి? అలాగే జనాలు కూడా మిమ్మల్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు? సో మీకు ఎంతవరకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది? సో అంటే మీ మీద మీకుందా, లేదా మీరు తీసుకొచ్చే కంటెంట్ని బట్టి? సార్ ఫస్ట్ మీ మీద మీకు ఉండాలి సార్. ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఇప్పుడు రేపు ఎండ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ మూవీకి వెళ్ళాలి మనము. సో మీ మీద మీకు ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. అగైన్ నాకు సినిమా మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, లేదని కాదు. ఫస్ట్ మీ మీద మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే ఐ థింక్ యుల్ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ రన్ అనిపిస్తుంది నాకు. నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందే అంటే సార్ ఫస్ట్ మూవీస్ మేము అందరం మిస్టేక్స్ చేస్తాము. ఐ నో దెర్ విల్ బి ఫ్లాస్ ఫర్ ష్యూర్. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. మీరు ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ అడిగిన దానికి నేను చెప్దాం అనుకుంటున్నా. ఇన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఎందుకు చేస్తున్నామంటే నాకు ఎవరు అడిగినారు, ఇప్పుడు మీరేమన్నా నాకేదో ప్రెస్ మీట్లో చూసిన సార్, ముఖం తెలివిలోనే ఇవాళ పాన్ ఇండియా స్టార్ అయిపోతున్నాయి అంటే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే సార్, మనము ఇండియా నుంచి మూవీస్ తీసుకెళ్ళి జపాన్లో అక్కడిక్కడ రిలీజ్ చేస్తాం. జపాన్ వాళ్ళకి, చైనా వాళ్ళకి మన మొహాలు తెలియవు. అంటే రితిక్ రోషన్ గారి మొహం కూడా అక్కడ తెలియదు. బట్ స్టిల్ అక్కడ పోయి రిలీజ్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళు ఓన్లీ కాంటెంట్ మీదే చూస్తున్నారు. నాకేమనిపిస్తుంటే సార్, సినిమా కాంటెంట్ మాట్లాడితే ఏ లాంగ్వేజ్లోనే చూస్తారు అనిపిస్తుంది. ప్రజెంట్లో అయితే ఓటీటీ భూమి నడుస్తుంది. సో ఓటీటీలో మనం రిలీజ్ చేస్తే ఎక్కడ ఏ కార్నర్ ఉన్నా చూస్తారు అనిపిస్తుంది. కమింగ్ టు యువర్ పాయింట్ సార్, ఏం కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మీరు దేన్ని నమ్ముతారంటే సార్, హార్డ్ వర్క్ని నమ్ముతున్నాను సార్. నేనైతే హార్డ్ వర్క్ని నమ్ముతా. అట్ ది సేమ్ టైం బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోకుండా, మనం చేసిన తప్పులు మళ్ళీ రిపీట్ చేయకుండా ముందుకు వెళ్ళాలని అదొక్కటి మాత్రం గట్టిగా ఫిక్స్ అయినా సార్. అంటే తప్పులు చేస్తాము, చేయమని కాదు, కానీ చేసిన తప్పు మళ్ళీ సేమ్ చేయకుండా కొత్తగా చేద్దాం తప్పులని, అంతే. ఓకే, అంటే ఇందాడ ప్రమోషన్స్ వీడియోలో సో యాంకర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మిమ్మల్ని. సో దయ్యం అమ్మాయా అబ్బాయా అని చెప్పి. అవును సార్. అమ్మాయి అయితే దానికే డేంజర్ అని అన్నారు. అవును సార్. ఏంటి దాని ఇంటెన్షన్ ఏంటి, దాని ఉద్దేశం ఏంటి? జస్ట్ ఫర్ ఫన్ కోసం అట్లా చెప్పిన సార్. అందుకే అక్కడ కట్ చేసేసినాం. ఇట్లనే పబ్లిక్కి వదిలేద్దాం మిగతా అని, దానికోసం సార్, అంతే. అంతే అంటే ఏదో జస్ట్ ఫన్ క్రియేట్ చేద్దాం సార్, అంతే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ విరాజ్ గారు, ఇందాక మీరు అంటూ ఒకటి అన్నారు కదా, అంటే లైక్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే ఫిల్మ్ మేకర్స్, మీరు వాళ్ళకి ఎవరికైనా చెప్పారా, ముందు ఫిలిం తీసే ముందు చెప్పారా అని చెప్పి మీరు ఒక ఇది అన్నారు. సో మీరు ఫిలిం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మరి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా ప్రొడ్యూసర్స్ని కలవటం కానీ, లేదు ఫిలిం ఛాంబర్లో అంటే ఎన్రోల్ చేసుకో, అట్లాంటివి ఏమైనా ప్రాసెస్లు మీరు చేశారా? అంటే సపోర్ట్ కోసం కానీ ఎవరినైనా అప్రోచ్ అవ్వటం జరిగిందా మరి? అంటే సార్ నేను అనేది అంటే, నేను వాళ్ళని తప్పు అసలు పట్టట్లేదు మేడం. నేను ఎందుకంటే ఏంటంటే మనలాగా మనం ఓన్లీ చిన్న వాళ్ళం మేడం. మనలాగా 1,00,000 ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. వాళ్ళు పెద్ద సినిమాలు తీస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు మీరు చూస్తున్న థియేటర్స్లో పెద్ద సినిమాలు కూడా కొంచెం అటు ఇటు సిచ్యువేషనే ఉంది. వాళ్ళకి టెన్షన్స్ ఉంటాయి. కానీ మనం తీసినాం కాబట్టి ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు రిలీజ్. మనం పోయి వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది. అగైన్ దే ఆర్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు రిలీజ్, బట్ అట్లా అని చెప్పి 1000 మూవీస్ వాళ్ళు చూడలేరు కదా. సో వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్తున్నా, వాళ్ళది అసలే తప్పు కాదు. మనం అనుకొని వెళ్తున్నాం వాళ్ళ దగ్గరికి. సో వాళ్ళు రిలీజ్ చేయకపోతే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయడం అయితే ఇట్స్ నాట్ రైట్ అనిపిస్తుంది. సో
ఓన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండి, లేదా ఓన్గా మీరు రిలీజ్ చేస్తున్నారు, లేదంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఇస్తున్నారు? మ్యామ్ విజయ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. దే యాక్చువల్లీ వాళ్ళే అప్రోచ్ అయ్యారు, మేము రిలీజ్ చేస్తాం సార్, మీ కంటెంట్ అంతా మాకు నచ్చిందని వాళ్ళే అప్రోచ్ అయ్యారు. అండ్ నాకైతే వాళ్ళ వైబ్ అంతా బాగా నచ్చింది, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా బాగా నచ్చింది. ఐ హ్యావ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ యునో దే విల్ మాకు థియేటర్స్ కావాలి. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవరు రిలీజ్ చేసినా ఓకే మ్యామ్, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ వీ నీడ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్. సో మాకు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చారు కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ 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 గ్లాడ్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్. మూవీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ది గాడ్ 2020 పెట్టారు, ఇప్పుడేమో రివెంజ్ ఆఫ్ లవ్ అని పెట్టారు. ఏం సార్ దాన్ని చేంజ్ చేయడానికి కారణం ఏంటి? సార్ గాడ్ 2020 అని పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే 2020 అనేది హీరో గారి బ్యాచ్ నెంబర్స్ ఇక్కడ లేదనుకుంటా, హీరో బ్యాచ్ నెంబర్ 2020 చెప్పడానికి ఇట్లా బాగుంటుంది కదా 2020 అని చెప్పి వాడు బ్యాచ్ నెంబర్ కింద పెట్టినాం సార్. కానీ పబ్లిక్ ఏమంటున్నారు అంటే ఇది మీరు 2020లో తీసిరా ఈ సినిమా, 2020లో తీసిరా అని డౌట్స్ డిఫరెంట్గా క్రియేట్ అవుతున్నాయి. అమ్మో 4 years బ్యాక్ తీసిరా అని, అందుకే అది తీసి పడేసినాం సార్, అంతే, అదొకటి రీజన్. ఇప్పుడు 7 లాంగ్వేజెస్లో ఒకేసారి రిలీజ్ చేస్తున్నారు సార్ ఈ మూవీని? లేదు మ్యామ్, లైక్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, మేము ఓన్లీ తెలుగులోనే రిలీజ్ చేస్తున్నాం, మాకు అంత ఫినాన్షియల్ బ్యాకప్ లేదు. అదే చెప్పినట్టు తెలుగులో రిలీజ్ చేయడానికి తంటాలు పడుతున్నాం మేము. తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తాం మ్యామ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఓటీటీ ఇఫ్ ఎండ్స్ అప్ ఇన్ ఓటీటీ 7 లాంగ్వేజెస్లో ఓటీటీకి మాత్రం ఇస్తాం మేము. అలాగే హారర్ మూవీస్ చాలా వచ్చాయి అండ్ ఆల్సో కామెడీ ఇంక్లూడెడ్. మరి మీ మూవీని ఎందుకు చూడాలి? డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యామ్. హారర్ మూవీ నాకు తెలిసి పబ్లిక్ ఎట్లా తీసినా చూస్తారు, ఎందుకంటే భయం అంటే అందరికీ ఎందుకో భయపడుకుంటూ ఇష్టపడతారు అందరూ. హారర్ మూవీస్ మ్యామ్ ఇట్ విల్ నెవర్ గో రాంగ్, బట్ సేయింగ్ దాట్ మీరు మంచిగా తీస్తే పక్క ఎవరన్నా వరల్డ్లో ఏ కార్నర్ ఉన్నా హారర్ మూవీస్ చూస్తారు మ్యామ్. అందుకే మేము ఇది ఆస్ట్రేలియాలో షూట్ చేసినాం. ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్, బట్ we made it work. At the end of the day, I think at the end of the day, it's audience decision. వాళ్ళు చూసి ఇంకా రివ్యూస్ చెప్పాలంతే. అలాగే మంచిగా తీస్తే ఎవరైనా చూస్తారు అని అన్నారు. అలాగే చిన్న సినిమాలకి చాలా చిరంజీవి సార్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు. మీరు అలా ఏమైనా అప్రోచ్ అయ్యారా? మీ మూవీ చూపించేసి కొంచెం సపోర్ట్ చేయమని చెప్పేసి అడిగారా? అంటే నాకు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు తెలియదు మేడం, జెన్యున్గా చెప్తే నాకు ఎవరు తెలియదు. అండ్ ఫ్రెండ్స్ త్రూ కాంటాక్ట్ కావడానికి ట్రై చేస్తాం. కానీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నువ్వు తవ్వుకున్న గొయ్యిలో నువ్వే పడి లేవాలి అని అర్థమైంది. అండ్ అగైన్ ఇట్స్ అ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ మేడం. స్టార్టింగ్లోనే మనకు సపోర్ట్ దొరికితే మనం నెత్తికెక్కేస్తామేమో నాకు తెలియదు, బట్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నాం మనం సొంత రిలీజ్ చేయడము, ఇవన్నీ ప్రాసెస్ మ్యామ్. ఐఎమ్ లెర్నింగ్, ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్. బట్ నేను ఈ సినిమాని నా షోల్డర్స్ మీద తీసుకోవడానికి రెడీ ఉన్నా మ్యామ్, బికాస్ యాక్టింగ్ ఈజ్ మై ప్యాషన్. యూనో నేను యాక్టింగ్ తప్ప నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కోరుకుండే కానీ చేయలేకపోయినా ఎట్ ది ఎండ్ లాస్ట్లో ఇప్పుడు చేస్తున్నా. నేనే భుజాలు వేసుకొని తిరుగుతా మ్యామ్. For more videos like this, subscribe Big TV channel.